Salam uşaqlar, bugün 10-cu sinif üçün KSQ 6-dır. Gəlin mətni oxuyun və tərcümə edeyim. Ondan sonra da biz suallara keçək. Сложно сегодня увидеть человека без телефона в руках. İndi deyir, bugün də əlində telefon olmadan insanı görmək çox çətindir. Представить весь мир без мобильной связи сегодня невозможно. Bugün bütün dünya mobil telefondan, yəni belə deyək də, istifadə edir və təsəvvür edə bilmirik. Сегодня человеку без телефона трудно просто выйти из дома. Bugün insanlara belə deyək də, evdən telefon olmadan evdən çıxmaq da çətindir. Всем нам следует знать о том вреде, который наносят телефоны. Bugün insana telefon olmadan belə deyək də, telefonlarının, yəni insanlara vurduğu zərər haqqında bilməliyik. Следует знать хотя бы некоторые меры предосторожности при использовании гаджетов. Yəni gadjetlərdən istifadə edərkən heç olmasa bəzi ehtiyat tədbirləri bilmək lazımdır. В момент разговора телефон находится в непосредственной близости от нашей головы и глаз от нашего mozga. Və deyir ki, danışıq zamanı telefon başımıza, gözlərimizə, beynimizə yaxın məsafədə olur. Так, радиоволны поглощаются клетками mozga сетчаткой глаз və radio dalğalar beyin hüceyrələri gözün torluq şişası tərəfindən deməli udulur, belə deyək. Və, значит, следует помнить и о том, что со временем все это скажется на здоровье. Deməli, zaman keçdikcə bütün bunlar sağlamlığa təsir edəcəyini yadımızda saxlamalıyıq. Людям важно живое общение. İnsanlar üçün canlı ünsiyyət vacibdir. Дальше, телефонные разговоры следует сократить до минимума. Telefon danışıqları minimuma indirmək lazımdır. Когда есть возможность встретиться с человеком, то полезно общаться, непременно глядя друг другу в глаза. Və insanla görüşmə imkanı olduqda mütləq bir-birinin gözlərinə baxaraq ünsiyyət qurmaq faydalıdır. Так, озаглавьте текст, mətni deməli ad qoymalıyıq da. Və burada söhbət nədən gedir uşaqlar? Əlbəttə ki, telefon zərərindən gedir. Düzdürmü? Deməli, biz B variantı вред telefona deyə B variantını seçə bilərik. Укажите верную последовательность. Düzgün ardıcılığı göstərmək lazımdır. Так, deməli, burada necə olacaq? Весь мир без мобильной связи. Дальше. Меры предосторожности. Близость телефона с нашей головой и глазами. Последствия влияния телефонов на здоровье и важность живого общения. Deməli, onda 2-də B variantı uyğundur. Üçüncü sual. Так, üçüncü suala keçək. Üçüncü sualda какого утверждения нет в тексте? Olmayan, yəni variant hansıdır? Жизнь человека связана с гаджетами. İnsan həyatı gadjetlə bağlıdır. Человек выходит из дома без telefona. İnsan deyir, evdən telefonsuz çıxır. Yox, telefonla çıxır. Ona görə də bu B variantdır. Dəlşi keçək 4-cü sualımıza. Tak, 4-cü sualımıza keçək. Dördüncü sualda на какой вопрос есть ответ в тексте? Почему сложно увидеть человека без телефона? Почему сложно увидеть человека без телефона? Yəni orada səbəb yazılmayıb da nəyə görə? Дальше. Что сегодня невозможно представить? Представить весь мир без мобильной связи сегодня невозможно deyə bilirik də. Deməli, biz onda B variantını götürərik. Çünki buna deməli cavab var. Какие меры предосторожности необходимы при использовании телефона? В тексте не сказано конкретно, yəni deyilməyib. Почему телефон находится в непосредственной близости от вашей головы и глаз? Bu da причины нет, только факт var. Sonra когда следует сократить телефонные разговоры до минимума? Burada da точного ответа нету. Burada da ona görə də biz B variantını götürürük. 5-də
Установите соответствие. Так, привет, Эльнара. Так, привет, Эльнара. Burada adı yazılmak niye? C ve D olacak bura. Привет, Эльнара. Привет, Эльмира. У тебя новый телефон? Deməli, onda olacaq. Так. Onda bizde bu şekilde olacak. 1. Elə burada da yazacağım bu şekilde. Привет, Эльмира. C. 1 C. Дальше. У тебя новый телефон diye deyir də. Привет, Эльнара. Привет, Эльмира. У тебя новый телефон? Да, я решила приобрести новый iPhone. Так. Deməli, sonra gedir. Так, 2-dirsə. Приобрести iPhone. Поздравляю. Onda A variantı olacak. Ondan sonra. Ведь телефон нам очень помогает. Нового айфона есть много функций. Дальше. Значит, я сделала верный выбор. 3'te. Дай. Так. Onda 3B olacak ki deyirsiniz ki просто телефоны занимают наше время. Мы очень зависимы от них. Sonra 4'te есть и отрицательное воздействие телефона на наше здоровье. Ve deyirsiniz ki 4 так D. Я согласна, мы должны использовать гаджеты по необходимости. Onda Y variantı uygundur. 1C, 2A, 3B, 4D. Keçək 6. sualımıza. Так, 6. sualda. Дополните диалог, используя один из вариантов. Так, burada necə olacaq? К чему могут привести гаджеты в раннем возрасте? Могут возникнуть проблемы. Что произойдет с детьми при длительном использовании электронных сенсорных устройств? Что может произойти? Замедление мышечного развития может произойти. Что рассеивает внимание ребенка? Быстрая смена картинок в детских программах. Deməli, onda C variantı orada uyğun oldu. 7'de. Так, 7'de. При длительном использовании электронных сенсорных устройств у детей может замедляться мышечное развитие. Детям нужно больше двигаться активно и желательно на свежем воздухе. Hansı sual buna uygun değildir? Так. Почему может замедлиться мышечное развитие у детей? Могут возникнуть проблемы. Я bir sual deməli cavab verə bilərik buna. Б. Что нужно детям? Так. Что нужно детям? Детям нужно больше двигаться. Активно и желательно на свежем воздухе. Где желательно двигаться детям? На свежем воздухе. При использовании чего может замедляться мышечное развитие? При длительном использовании электронных сенсорных устройств. А мои варианты, когда дети используют сенсорные устройства, да, bu уже burada uygun değil uşaqlar. Çünkü orada mətndə yazılmayıb nə vaxt. Так, дальше. Deməli 7'yi oldu. Şimdi 8. suala keçək. Так, 8'de. Укажите предложение, в котором нет предлога. В котором нет предлога. Предлог da sözünü harda yoxdur deyir. Посмотрим. Предлог, bilirsiniz ki, служебная часть речи. В, на, с, без, из, к, у, о, при, для и так далее. Да? Yani belə предлогlar var. Deməli, ребенок может не успеть сформировать умение общаться с другими людьми. Burada предлог с var. Bizə предлог olmayan. Раннее увлечение гаджетами может испортить зрение. Burada предлог yoxdur.
Трудно сегодня человеку без телефона. Burada görürsünüz ki без var. Ondan sonra из var. Предлог. Неумение сосредоточиться может стать одним из важнейших элементов дальнейшей сложности с учебой. Здесь тоже есть. При частом и громком прослушивании музыки. Так. Одним из важнейших, да? Burada. Так. При частном и громком прослушивании музыки в наушниках, которые вставляют прямо в ухо, может ухудшиться слух. При demeli. Burada bunlar var. Ona göre de B variantıdır bizde. 9'da укажите предложение, в котором есть предлог. Indi предлог olanı seçmeliyiz de biz. Гаджеты являются частью нашей жизни. Здесь нет предлогов. Это подтверждают ученые. Здесь тоже. Именно с помощью гаджетов можно узнать о всех событиях в мире. То есть здесь есть и С, О, В diye burada var. Demeli C variantıdır. Так. Kalanlarda yoktu. 10. Суал. Укажите предложение, в котором есть сочинительный союз. Uşaqlar, сочинительный союз bu tabesiz bağlayıcıdır. Так. Yani и, а, но, или, да, не только, но, тоже, так же. Bu demeli bizim tabesiz bağlayıcımızdır. У детей, которым дают гаджеты в раннем возрасте, могут возникнуть проблемы. Bize olan, yani tabesiz bağlayıcı olan cümləni seçməliyik. Так. Deməli, bu şekilde olacak. У детей, которым дают гаджеты, здесь уже которым будет подчинительный. Burada tabelidir. Которым bu уже düz değil. При частном прослушивании музыки в наушниках, которые вставляются прямо в ухо, может ухудшиться слух. При частом, так, которые. Burada да уже подчинительный. Дальше. Быстрая смена картинок в детские программы рассеет внимание ребенка. Нет союзов. Дети разных возрастов пользуются гаджетами не только с целью развлечения, но и для учебы познания окружающего мира. Так, но есть здесь, да? Ona göre de D variantıdır. Çünkü burada var. Не только, но и есть сочинительный П. Так, гаджеты вошли в обиход почти каждый. Нет союзов здесь. Все. Демели, onda D variantıdır. 11'de. Укажите предложение, в котором есть подчинительное. За подчинительное, да, табели. Так. Yani что, чтобы, потому что, когда, если, который, где. Сложно сегодня увидеть взрослых и детей без телефона в руках. Burada сочинительный и. Так, burada lazım değil bu. Представить весь мир без мобильной связи сегодня невозможно. Burada без предлогу, burada gitti. Трудно сегодня человеку без телефона или планшета просто выйти из дома. Сочинительный союз или есть здесь. Так, всем нам следует знать о том вреде, который наносит телефон, и следует знать хотя бы некоторые меры предосторожности при использовании гаджетов. Burada который değilse burada уже подчинительный. Ona göre burada D variantıdır. 11'de D. Дальше. Так, 12. suala geçecek. Так, 12. sualımız. Так, укажите предложение, в котором... Так, сейчас. Укажите предложение, в котором выделенное слово можно заменить союзом «но». Союзом «но». Так. Gelin bakaq. Я люблю игры и мультики в телефоне. Burada «но» diye biz deməli deyə bilmərik. Моя мама купит мне новый планшет, и я смогу брать его с собой. Burada da «но» işlədə bilmərik.
Учительница хотела установить в классе проектор, но родители не помогли ей. Bax, burada biz уже no-nu işlədə bilərik. C variantıdır. 13. В каком предложении есть частица? Частица ədatdır. Deməli, hansı частицаları bilirsiniz? Пусть, давай, бы, ли, же, не, ни, вот, вон, то и другое. Deməli, burada пусть всегда будет солнце. Пусть уже burada, deməli, bizdə ədatdır. Но C variantında uşaqlar to дерево deyə, bax, bunun sual işarəsi qoyacağım burada müəllimdən. İşləyirsiniz. Çünki C variantı то дерево растет перед нашим домом. Burada то указательная частица. Məsələn, biz deyə bilərik ki, вон то дерево deyə. Yəni, başqa vaxtı то olsaydı местоимение olardı, amma вон то дерево deyiriksə, bu уже burada частица kimi işləyir. İndi bilmirəm, burada yəni bir də sual işarəsi qoyuram, amma пусть burada A variantı bu şəkildə seçmişəm. Так, дальше. 14'te. В каком предложении нет частицы? Ədat yoxdur deyir. Я не могу тебе помочь. Burada не частицаdır. Ondan sonra в классе нет проектора. Burada уже нет частицы B вариантында. Это не мой, здесь частица. Он мог бы мне объяснить функции своего мобильного. Да, бы. Здесь тоже частица. Она не была в Париже. Не была. Здесь уже тоже частица. Deməli, B варианты. 15'te. В каком предложении нет междометия? Междометия, да, не дала uşaqlar. Ой, что-то промелькнуло за окном. Burada междометие var. Birində. Sonra. Ах, как здесь красиво. Burada da var. Ох, вот эта игра. Ох, görürsünüz, междометие var. Эх, не стоило все это рисовать. Bax, bunlarda междометие var. Ama burada D variantında междометие yoxdur. Yəni, ura, belə deyək də, əvvəlində olsaydı, ura mı выиграли? Bəli, onda bu nida kimi götürə bilərdiniz. Amma burada feildən sonra işlənirsə ona bağlıdır deyə, ona görə də произнесли что? Ура. Уже bu междометие deyil. Çünki ura, bir də deyirəm, feilin yanında olarsa, deməli, yəni sonunda da belə deyə feildən sonra, deməli bu междометие deyil, yəni nida deyil. Amma əvvəlində olsaydı, bəli, oy, ah, ox, ex kimi olsaydı əvvəlində, onda bu nida olardı. Ona görə də biz 15'te D variantını seçirik. Belə uşaqlar, sağ olun, görüşərik.